So guys, tell me, are the voices staying clear? All okay? Are the voices staying clear? All okay? Tell me. Yes. Okay. So a very good morning to all of you. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Okay. Now check. Yes. Tell me. Is the voice clear now? Yes. Fine. Fine. So a very good morning to all of you. Good morning, everyone. Yes. Yes. Good morning. Good morning. Shalom. So I think in the yesterday's lecture we have seen the graphs and the graphs problem, graphical problems, right? Problems based on the graph that we have tackled. Now only one point is remaining: vertical motion under gravity, which is also called as free fall. Now I want you to solve all the questions of the module based on the motion in straight line. Motion in straight line चा exercise 1 आणि 2 complete करायचा आहे. Today extra questions of motion in one dimension or motion in straight line, motion in 1D or motion in straight line, or maybe the name kinematics. They might use these names for the chapter. So its extra questions also will be put on the group. Have you checked the solutions of the test? Everyone tell me. Have you checked the solutions of the tests? Good. Check if there is any solution you are not getting. If it is so, post it on the group. Get it cleared. Okay. असं कुठलं सोल्युशन आहे का बघा जे तुम्हाला येत नाहीये. जर तसं असेल तर ती ग्रुप वरती पोस्ट करा. नंबर 2 थिंग, आय वॉन्ट यू टू सेट अप युअर रुटीन नाव. ओके. रोज अभ्यासाचं रुटीन मला पाहिजे. ओके. त्याच्यामध्ये काय काय इन्क्लूड करायचं आहे. फॉर द फिजिक्स पार्ट ऑफ इट आय वॉन्ट हाफ hour daily for revising previous chapter notes, and its MCQs, त्याचे MCQs, मग मॉड्यूल मधले आणि ऍडिशनल दिलेले दोन्ही MCQs क्वेश्चन आन्सर चेक करणं, लॉजिक समजून घेणं, लॉजिक रिवाइज करणं, अँड रीडिंग ऑफ नोट्स ऑफ प्रिव्हियस चॅप्टर. डेली हाफ आवर, रोज थोडं करत जायचं. जेवढं झालंय तिथं बुकमार्क करायचं, पुढच्या दिवशी नेक्स्ट, ऑन द नेक्स्ट डे बुकमार्कच्या पुढचं. पहिलं हे मला इन्क्लुडेड पाहिजे. सेकंड 15 minutes daily to update the list of formulae. We will call it as list of formulae, but it will include the calculation tricks. For example, 1 upon pi value, e value, 1 upon e value, all those tricks. 1 upon 7, 1 upon 8, 1 by 9, 1 by 11, all those calculation tricks. ज्या काही कॅल्क्युलेशन ट्रिक्स आजच्या लेक्चर मध्ये शिकवलेले असतात, जे काही आजच्या लेक्चर मध्ये फॉर्म्युले शिकवलेले असतात, ते फॉर्म्युले, त्या फॉर्म्युल्याचं नाव, तो फॉर्म्युला मधल्या प्रत्येक टर्मचं नाव, व्ही काय आहे, यू काय आहे, एस काय आहे, कुठल्या केस मध्ये तो फॉर्म्युला वापरायचा, सगळा पॅरेग्राफ लिहायचा नाहीये. एक पॉइंट आणि फॉर्म्युला, कुठलंही डेरिवेशन नको आहे मला लिस्ट ऑफ फॉर्म्युले मध्ये. डेरिवेशन आणि नोट्स हे सगळं नोटबुक मध्ये असते आपल्या. कॅल्क्युलेशन ट्रिक्स, फॉर्म्युले पण असतील प्लस कॅल्क्युलेशन ट्रिक्स पण असतील. ओके. 15 minutes. सो एवढं इन्क्लुडेड पाहिजेच. आणि तिसरं टास्क अराउंड 90 minutes, 1.5 hour, minimum 1.5 hour to 2 hour. 1.5 hour, if required 2 hour. I know you have other subjects as well, so 1.5 hour minimum
and at the max you can give 2 hours for homework of module MCQs plus एक्स्ट्रा MCQs. पहिल्यांदा मॉड्यूल वालेच करायचे, ते समजून घ्यायचे, ते पहिला यायला पाहिजे, ते सगळं आल्यानंतर याला हात लावायचा आहे. प्लस एक्स्ट्रा MCQs जे लिंक वरती तुम्हाला दिले जातील. Is this clear to all of you? I want everyone to follow this without fail. Routine असलंच पाहिजे. Are you getting it? Without routine, without discipline, things get difficult. Let me tell you right now. You have to set up your routine. Daily एवढ्या गोष्टी तुम्ही करायच्या आहेतच. If you have skipped any of the things in a given day, then at the end of the day you are going to regret, because हेच काम पुढच्या दिवशी ऍड होणार आहे बाळ. सो त्या दिवशीचं काम त्या दिवशी कंप्लीट कर. संडे वीकेंड जो काय आहे त्या वीक मध्ये जे काय शिकवलंय आफ्टर द टेस्ट, जर टेस्ट नसेल तर तो संडे यूज करा. टेस्ट असेल तर टेस्टचा अनालिसिस, सगळे सोल्युशन्स एक आणि एक चेक करायचे. सोल्युशन बघून पण जे समजत नाही ते ग्रुप वरती पोस्ट करायचं. टेस्ट अनालिसिस असेल अँड रिवाइजिंग कंटेंट taught in this week. या वीक मध्ये जे काय कंटेंट टॉट केलाय, जो काय कंटेंट शिकवलाय, तो सगळा कंटेंट टॉट विल बी रिवाइज्ड ऑन द संडे. दॅट वोंट टेक मच टाइम, बिकॉज आता जस्ट एक 4-5 दिवसापूर्वी जेवढे काही शिकवलेलं असते ते सगळं डोक्यात असते. पटपट ते रिवाइज होते. आय डोंट थिंक दॅट इट विल टेक 3 and 4 hours. नो, इन 2 hours दॅट विल बी डन. एक तासा 2 तासात ते होऊन जाते. इज दिस क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? गुड. And I want all of you to follow this. Other disciplinary things, attending regular lectures. मला कुठलाही बॅकलॉग नको आहे, कुठलाही बॅकलॉग नको आहे. Everyone should note this. I don't want any kind of backlog. If by any means you are unable to attend the lecture, on the same day attend that lecture, watch that lecture, make sure that you do not have any backlog. ही कंडिशन असलीच पाहिजे. नो बॅकलॉग. कुठलाही व्हिडिओ बघायचा राहिलाय, कुठलंही लेक्चर बघायचं राहिलंय असं असता कामा नये. पहिली गोष्ट. सेकंड, लेक्चरला प्रेझेंट ही पाहिजे. लेक्चरला तुमचा प्रेझेन्स असलाच पाहिजे. फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड. Maybe at the end you may have the internet problem or anything else. Let's say the 10 minutes, last 10 minutes you are unable to attend. It's okay, but try to rejoin. If still problem, unable to rejoin at any cost, काहीच होत नाहीये, जॉईनच होत नाहीये, then त्याच दिवशी ते शेवटचे 10 मिनिटं परत बघितले पाहिजेत. हे सिरियसली फॉलो करा. ओके, एवढं सिरियसली करत गेलात, मी सांगतोय तसं काम करत गेलात, डेफिनेटली देअर विल बी वंडर्स. ओके. आणि डिसिप्लिन हा बाळांनो असलाच पाहिजे. आतापासून त्या डिसिप्लिनची प्रॅक्टिस करूया. उद्या जाऊन जेव्हा 10 तास अभ्यास कराल तेव्हा काहीच वाटणार नाही, काहीच वाटणार नाही. लिटरली मी तुम्हाला सांगतो, काहीच वाटणार नाही, कारण त्या डिसिप्लिनची तुम्हाला सवय आहे. यू कॅन एन्जॉय द प्रोसेस ऑफ स्टडी. अभ्यास बाळांनो एन्जॉय करायचा आहे. जेव्हा क्वेश्चन डिफिकल्ट येतो तेव्हा तो एन्जॉय करायचा आहे. ते प्रेशर फील करून, ते प्रेशर एन्जॉय करून, त्या प्रेशर मधनं ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून दाखवायचं. Okay, fine. All right, chalo. So in this lecture we will start with the next point, and the next point is motion, vertical motion. Write down vertical motion. Vertical motion under gravity. Vertical motion under gravity. Now keep on making the notes along with me. Motion under gravity is also called as free fall. The motion under gravity is also called as free fall. Okay, write down. Near the surface of earth, near the surface of earth,
near the surface of earth, the value of, just keep on making the notes, the value of acceleration, the value of acceleration due to gravity. You know, because of the earth there is gravity, force of gravity on all the other objects. Near the surface of earth, the value of acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. It is represented by small g. They may also write acceleration due to gravity, ag, acceleration due to gravity, ag, or simply g. Its value is 9.8 meter per second square. Its numerical value is 9.8 meter per second square. Or its magnitude is 9.8 meter per second square. The value of acceleration due to gravity, the value of, now instead of using the word acceleration due to gravity, I will use the word small g. The value of g is same for all the objects, irrespective of their size, shape, or mass. If this is a small object, small size, small mass, its acceleration due to gravity will be g. If it is a large object, large shape, large mass, still its acceleration towards the earth or acceleration due to gravity will be g. It will be same, 9.8 meter per second square, 9.8 meter per second square. Just keep on making the notes. And this is our, let's say, earth. Earth is a huge sphere, but right now I am drawing it as a flat surface. This is our earth. Earth is attracting all the objects. So earth is exerting force on all the objects. Whenever there is force, there is acceleration. F is equal to ma, na? Force equal to mass into acceleration. हे जे काय mass है, small m or small m1, and this is the mass small m2. So small m1 या ऑब्जेक्टला अर्थ स्वतःकडे बोलवते, अट्रॅक्ट करते बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटी. या मासला सुद्धा अर्थ अट्रॅक्ट करते बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटी. So whenever there is force, there is acceleration. F is equal to ma. So what is that acceleration? Sir, that acceleration is 9.8 meter per second square for all the objects, for all the masses, for all the shapes and sizes. Initially, just keep on writing the information. Up to this, reply me in the chat box, clear and written. CW. Good. Good. Chalo, next. Now, let us write the three kinematical equations. Now, let us write the three kinematical equations or equations of motion. Write down. Equations of motion. Equations of motion with constant acceleration. Body ची motion कशी आहे with constant acceleration. It is also called as kinematical equations. Kinematical equation. Just keep on making the notes. Kinematical equations. Let us write the scalar form. Let us write the scalar form. Let us write here the vector form. Let us write here V is equal to U plus AT.
Let us write the vector form. Velocity as a vector v bar, initial velocity as a vector u bar, acceleration as a vector a bar into t. Let us write s is equal to ut plus half at square. Constant acceleration case है बार. S is equal to ut plus half at square. S bar, u bar. Time is scalar, only t, plus half a bar. T square, time is scalar, its square is also scalar, t square. Then v square is equal to u square plus twice as. U में से v bar चा square, v bar square, vector form v bar square. But vector square is the square of its magnitude. Vector चा square करणं म्हणजेच magnitude चा square करणं. Doesn't matter. U में से u bar square, doesn't matter. Vector चा square म्हणजे त्याच्या magnitude चा square. Plus twice a bar dot s bar. It is a dot product of acceleration and the displacement. So v square is equal to u square plus twice s. These are the three equations. These are the three equations. Now, when to use scalar form, when to use vector form of these equations? Let us try to understand. Slowly we will try to understand. Scalar form चे rules and conditions. Rules and conditions. Direction of motion should not change. पहिला रूल काय आहे? स्केलर फॉर्म केव्हा वापरायचे? डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नाही व्हायला पाहिजे. एक तर राईटवर्ड और लेफ्टवर्ड और अपवर्ड और डाऊनवर्ड. अप पण जातोय, थोड्या वेळानं डाऊन पण येतोय, नाही चालणार. The object is going up, after some time coming down, no, not okay. In that case you will not use scalar form. Only upward part of motion is considered, okay. Only downward part of motion is considered, okay. Only rightward part of motion is considered, okay. Only leftward part of motion is considered, okay. So in that case we can directly use this. Of course for one dimensional motion, chapters one dimensional motions है. So rule, पहला rule काय है? Direction of motion under consideration. ज्या मोशनचा विचार व्हायला लागलाय त्या डायरेक्शन मध्ये, त्या मोशनच्या डायरेक्शन मध्ये म्हणजे वेलॉसिटी मध्ये चेंज नाही पाहिजे. डायरेक्शन ऑफ मोशन शॅल नॉट चेंज. नंबर 1. एवढी एक कंडिशन सॅटिस्फाय करायची आहे. ऑब्जेक्टची मोशन अप पण आहे, डाऊन पण आहे. पण त्यातला फक्त अपवर्ड पार्ट कन्सिडर करताय तुम्ही. ओनली द अपवर्ड पार्ट इज बीइंग कन्सिडर्ड, ओके, ऍब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम, यू कॅन गो विथ द स्केलर फॉर्म. फक्त डाऊनवर्ड पार्ट कन्सिडर करायला आहे. ऑब्जेक्ट इज मुव्हिंग अप एज वेल एज कमिंग डाऊन. आपण त्यातला ओनली कमिंग डाऊन पार्ट कन्सिडर करताय. यू आर कन्सिडरिंग ओनली द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाऊन. ओके, डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग ना. Direction of velocity not changing na. Direction of motion is not changing. So you can use the scalar form. Okay, absolutely no problem. So first condition is this. Second condition or the second rule you can say. ही झाली condition. आता rule जो आहे तो rule असा आहे. All the values, velocity असेल, final velocity असेल, initial velocity असेल, acceleration असेल, sorry my mistake. फायनल वेलॉसिटी असेल, इनिशियल वेलॉसिटी असेल, डिस्प्लेसमेंट असेल किंवा टाइम असेल, ऑल दी व्हॅल्यूज आर टू बी पुट ऍज पॉझिटिव्ह नंबर्स. फक्त नंबर म्हणून टाकायचा आहे. फायनल वेलॉसिटी, इनिशियल वेलॉसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम इंटरवल. हे कसं टाकणार? पॉझिटिव्ह नंबर म्हणून टाकणार. त्याच्या डायरेक्शन्स तुम्हाला ऑलरेडी माहित असतात. मुव्हिंग अप आहे, डाऊन आहे. सो हे तुम्ही पॉझिटिव्ह नंबर म्हणून टाकायचे. आता ऍक्सलरेशनचा जो विचार आहे तो काय शिकवलाय? जर वेलॉसिटी वाढत असेल किंवा स्पीड वाढत असेल, वेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूड वाढत असेल, ऍक्सलरेशन पॉझिटिव्ह टाका. वेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूड कमी होत असेल ड्युरिंग द मोशन, ऍक्सलरेशन निगेटिव्ह टाका. सगळं बाकीचं पॉझिटिव्ह टाकायचं, फक्त एका ऍक्सलरेशनचा विचार करायचा. इफ स्पीड किंवा मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी, if magnitude of velocity, that is speed, is increasing, now I don't have enough space, so I will write it here itself.
Let me check if I can ship this. Fine. If the speed is increasing, the velocity during the motion वाढत जाते. Put acceleration as positive number. Acceleration ला positive number टाकायचं बाळ. ओके, मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी वाढायला लागलाय, स्केलर फॉर्मॅटचं चालू आहे. आणि सेकंड, and if magnitude of velocity or the speed is decreasing, कमी कमी होत चाललाय समजा तो बाळ, then put the value of acceleration as negative. त्यावेळी acceleration काय टाकशील बाळ? निगेटिव्ह नंबर टाकशील. बाकी सगळं जर पॉझिटिव्ह टाकायचं, त्यात काही विचारच करायचा. इज द स्केलर फॉर्म, कंडिशन्स अँड रूल्स क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? आय थिंक दीज रूल्स वी हॅव ऑलरेडी सीन. हे आधी पण आपण बघितलेलं आहे. जस्ट रिप्लाय मी क्लिअर अँड रिटन. CW. गुड. बर, पुढे बघा बाळांनो, पुढे एक रेष मारूया. Just draw a line like this. Let us draw one more line. आता वेक्टर फॉर्मचा रूल. व्हेरी सिंपल रूल. राईटवर्ड डायरेक्शनचा वेक्टर असेल, a vector pointing rightward, put it as positive, rightward vector. आता मोशन समजा हॉरिझॉन्टल मोशन. लेट मी राइट इट प्रॉपरली. व्हेरी सिंपल रूल्स फॉर horizontal motion or horizontal motion or horizontal motion, राईटवर्ड वेक्टर कसं दाखवणार? पॉझिटिव्ह नंबरनी दाखवणार. लेफ्टवर्ड वेक्टर कसं दाखवणार? वेक्टर विच इज लेफ्टवर्ड निगेटिव्ह दाखवणार. and for vertical motion हे झालं हॉरिझॉन्टल साठी. and for vertical motion अपवर्ड वेक्टर जर असेल पॉझिटिव्ह टाकायचं, and डाउनवर्ड वेक्टर जर असेल काय टाकायचं? निगेटिव्ह टाकायचं. सिंपल आहे. म्हणजे वेक्टरला काय पाहिजे आहे? फक्त डायरेक्शन पाहिजे आहे. वेक्टरचा विचार करताना फक्त डायरेक्शन. वेलॉसिटी राईटवर्ड असेल पॉझिटिव्ह टाक. फायनल वेलॉसिटी राईटवर्ड आहे पॉझिटिव्ह टाक. इनिशियल वेलॉसिटी राईटवर्ड आहे पॉझिटिव्ह टाक. ऍक्सेलरेशन राईटवर्ड आहे पॉझिटिव्ह टाक. फायनल वेलॉसिटी लेफ्टवर्ड आहे निगेटिव्ह टाक. इनिशियल वेलॉसिटी लेफ्टवर्ड आहे निगेटिव्ह टाक. ऍक्सेलरेशन लेफ्टवर्ड आहे निगेटिव्ह टाक. फायनल वेलॉसिटी अपवर्ड आहे पॉझिटिव्ह टाका. इनिशियल वेलॉसिटी अपवर्ड आहे पॉझिटिव्ह टाका. ऍक्सेलरेशन अपवर्ड आहे पॉझिटिव्ह टाका. फायनल वेलॉसिटी डाउनवर्ड आहे निगेटिव्ह टाका. इनिशियल वेलॉसिटी डाउनवर्ड आहे निगेटिव्ह टाका. ऍक्सेलरेशन डाउनवर्ड आहे निगेटिव्ह टाका. दीज आर दी रूल्स इफ यू आर युझिंग द वेक्टर फॉर्म. आता यात अशी काही कंडिशन नाही आहे वेलॉसिटीची डायरेक्शन चेंज व्हायला नको वगैरे असलं काय नाही. डायरेक्शन ऑफ मोशन शॅल नॉट चेंज वगैरे असलं काय नाही. पार्टिकल राईटला गेला आणि लेफ्टला आला चालेल चालेल. इनिशियली इट वॉज हिअर, नाव इट इज हिअर. सो इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी. इनिशियली वेलॉसिटी राईटवर्ड आहे, then velocity becomes 0, then it becomes leftward. No problem. Vector form do not have any problem if the particle changes its direction of velocity. Even let's say for some time particle is moving up and then coming down. Entire motion from A to B to C. For this complete motion ABC, you can directly write the equation in the form of vector form. If you are trying to use the vector form आणि मोशन ए बी सी कंप्लीट मोशन कन्सिडर करायची आहे, A to C कंप्लीट मोशन कन्सिडर करायची आहे,
डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म लिहा. For A to C, you cannot directly use scalar form because it says only upward motion should be there, or only downward motion should be there, or only leftward or only rightward should be there. Only upward, A to B, yes, you can use the scalar form. A to B ला scalar form चालेल, B to C ला scalar form चालेल, पण A to C ला scalar form चालणार नाही. For A to C motion, scalar form will not be there because this is the condition, this is the rule. But if you are trying to use the vector form, absolutely no problem. For complete motion A to C, A to B to C, A to B, B to C, complete motion A to C, you can directly use these vector forms. Absolutely no problem. CW. Write it down. Good. Very good. Fine. Now let us move on to the next point. In the scalar form, again, in the scalar form, if you are using the scalar form of the equation and if you are using the vector form of the equation, write down. For motion under gravity, for motion under gravity, आता मला सांगा मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी आहे, त्यातला पहिला टाइप अपवर्ड मोशन, स्केलर फॉर्म मध्ये अपवर्ड मोशन असेल, अपवर्ड मोशन असेल तर बाळांनो मला सांगा फायनल वेलॉसिटी, इनिशियल वेलॉसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम हे सगळं तर पॉझिटिव्हच टाकायचं आहे ना. ऍक्सलरेशन पॉझिटिव्ह टाकायचं की निगेटिव्ह टाकायचं? अपवर्ड मोशन, यू थिंक, चेक आउट दी रूल्स अँड टेल मी वेदर इट शुड बी पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. ऍक्सलरेशन पॉझिटिव्ह टाकायचं की निगेटिव्ह टाकायचं? मोशन अपवर्ड आहे बाळ, ऑब्जेक्ट खालून वरती चाललाय अंडर द ग्रॅव्हिटी. खालनं वरती एक ऑब्जेक्ट फेकून दाखवा, काय होते सांगा? स्पीड वाढत जातोय की कमी होत जातोय? चेक करा. P or N. एक ऑब्जेक्ट खालनं वरती फेकला आणि मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी आहे, मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी आहे, खालनं वरती फेकलेला ऑब्जेक्ट, स्पीड वाढत जातोय की कमी होत जातोय? स्पीड गोज ऑन डिक्रीजिंग. स्पीड तर कमी होत जातोय सर. काय शिकवलंय सरांनी स्केलर फॉर्म मध्ये? बाळ स्पीड कमी होत चाललाय ना, ऍक्सलरेशन निगेटिव्ह टाकलं पाहिजे. ऍक्सलरेशन काय टाकलं पाहिजे? निगेटिव्ह टाकलं पाहिजे. सो -G टाकलं पाहिजे. काय टाकलं पाहिजे? -G टाकलं पाहिजे. म्हणजे -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर टाकलं पाहिजे, कारण जी ची व्हॅल्यू किती आहे? 9.8. -G ची किती असेल? -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. काय शिकवलंय? स्पीड वाढत असेल, स्पीड कमी होतं ना ऑब्जेक्ट खालनं वरती जाताना, मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी कमी होत जातो, स्पीड कमी होत जातो, ऑब्जेक्ट खालनं फेका की एक ऑब्जेक्ट वरती. काय करायचं सांगतो? एक दगड घ्यायचा, बरोबर डोक्याच्या वरती फेकायचा. काय होतं? वरती त्याकडे बघत राहायचं, स्पीड कमी होत जातो. टॉपला पोहोचला, दगड परत यायला पटकन बाजूला व्हायचं, कारण खाली येताना स्पीड वाढणार आहे. नाहीतर काय होईल? सायन्सचा एक्सपेरिमेंट होईल कम्प्लीट, पण डोकं फुटेल. अपवर्ड मोशन झालं. डाउनवर्ड मोशन सांगा. स्केलर फॉर्म वापरायचा आहे फॉर डाउनवर्ड मोशन. ओनली अपवर्ड आहे ना, वेलॉसिटी आम्ही डायरेक्शन चेंज केले का? ओनली अपवर्ड पार्ट ऑफ मोशन कन्सिडर केलाय. सो रूल सगळे सॅटिस्फाय केलेत ना आम्ही, डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी चेंज झाला नाही, वी कॅन यूज द स्केलर फॉर्म. आता डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, if there is a downward motion, velocity, फायनल वेलॉसिटी, इनिशियल वेलॉसिटी, डिस्प्लेसमेंट आणि टाइम या सगळ्यांचे मॅग्निट्यूडच लिहायचे, म्हणजे यांचे फक्त पॉझिटिव्ह नंबर लिहायचे. आता सांगा फॉर द डाउनवर्ड पार्ट ऑफ द मोशन, मे बी अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड मोशन असेल, पण त्यातला आम्ही फक्त डाउनवर्ड घ्यायला हवं. स्पीड वाढत चाललाय, द मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी ऑर द स्पीड इज गोइंग टू बी इन्क्रीज्ड. मग ऍक्सलरेशन बाळ पॉझिटिव्ह टाकावं लागेल, म्हणजे +G टाकावं लागेल.
म्हणजे किती टाकावं लागेल? प्लस 9.8 टाकावं लागेल. You have to put the acceleration as plus 9.8 meter per second square. Check if you are getting it or not. मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी म्हणजे व्हर्टिकल मोशन बघतोय आपण. हॉरिझॉन्टल मोशनला काय मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी म्हणत नाही. मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी म्हणजे अपवर्ड मोशन आणि डाऊनवर्ड मोशन एवढाच विचार असतो. मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी मीन्स ओनली अपवर्ड अँड डाऊनवर्ड मोशन. आता बाळांनो वेक्टर फॉर्म वापरायचा आहे. वेक्टर फॉर्म फार सिंपल आहे. वेक्टर फॉर्मला काहीही म्हणायचं नाहीये. वेक्टर फॉर्म अगदी इनोसंटली काय सांगतोय आम्हाला? द वेक्टर फॉर्म सेज व्हेरी इनोसंटली दॅट सी if you are a vector and if you want to use the vector form and the motion is, let's say, upward or downward, doesn't matter, for both upward and downward motion, just check direction of each vector. त्या वेक्टरची डायरेक्शन बघा. तो वेक्टर अपवर्ड असेल पॉझिटिव्ह टाका, डाऊनवर्ड असेल निगेटिव्ह टाका. इफ द वेक्टर इज अपवर्ड वेक्टर कसा लिहिला असता? लेट्स से वेलॉसिटी अपवर्ड आहे तर कशी लिहिली असती? 5 इंटू जे कॅप. डाऊनवर्ड वेलॉसिटी असती तर कशी लिहिली असती? -5 जे कॅप. यस नो टेल मी. J cap is a unit vector ना. J cap is a unit vector of upward direction. Minus J cap is a unit vector of downward direction. बरोबर की नाही? वेक्टर तर आपण कसा लिहिला असता? प्लस जे कॅप प्लस 5 जे कॅप. आणि डाऊनवर्ड वेलॉसिटी कशी लिहिली असती? -5 जे कॅप. ठीक आहे. आता मोशन वन डायमेन्शनल असल्यामुळं लोक हे जे कॅप लिहित बसत नाही. त्यांना माहिती आहे मोशन वन डायमेन्शनल आहे. पण ते जे कॅप आय कॅप असलं काय लिहित बसत नाही. दे सिम्पली राईट 5j. they simply write -5. ते प्लस जे आहे, instead of plus j people will write plus, instead of minus j people will write minus. Okay, remember this. So I just gave the example in between. We will solve the numerical questions based on this as well, just don't worry. If the vector is upwards, put it positive. कारण अपवर्ड डायरेक्शन म्हणजे पॉझिटिव्ह डायरेक्शन. इथल्या प्लस मायनसचं मिनिंग बाळ डायरेक्शन असतं. जेव्हा वेक्टर फॉर्म वापरता कुठलाही वेक्टर जेव्हा प्लस लिहिला जातो तेव्हा त्याची डायरेक्शन पॉझिटिव्ह आहे आणि कुठलाही वेक्टर जेव्हा निगेटिव्ह लिहिला जातो तेव्हा त्याची डायरेक्शन निगेटिव्ह आहे. अपवर्ड डायरेक्शन पॉझिटिव्ह सिम्बॉलनी दाखवतात, डाऊनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव्ह सिम्बॉलनी दाखवतात. इन्स्टेड ऑफ प्लस जे लिहायच्या ऐवजी लोक नुसतंच प्लस लिहितात आणि मायनस जे लिहायच्या ऐवजी इन्स्टेड ऑफ रायटिंग मायनस जे पीपल राईट मायनस. If the vector is upwards, put it positive, and if the vector is downward, put it negative. आता मला सांगा बाळांनो, हे झालं वेलॉसिटी, डिस्प्लेसमेंट आणि इनिशियल वेलॉसिटी. फायनल वेलॉसिटी, इनिशियल वेलॉसिटी, डिस्प्लेसमेंट. टाइप तर स्केलरच आहे, सो तो ऑलवेज पॉझिटिव्ह येणार आहे, त्यात काय प्रश्नच नाही. टाइम और टाइम इंटरवल ऑफ द मोशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉझिटिव्ह. देर इज नो डाउट इन इट. व्हॉट रिमेन्स इज दिस डायरेक्शन ऑफ फायनल वेलॉसिटी, इनिशियल वेलॉसिटी, डिस्प्लेसमेंट अँड ऍक्सेलरेशन. ठीक आहे, सिंपल सांगतो. वेलॉसिटी अपवर्ड असेल पॉझिटिव्ह टाका, वेलॉसिटी डाऊनवर्ड असेल निगेटिव्ह टाका. For both final velocity and initial velocity. Final velocity upward आहे पॉझिटिव्ह टाका, फायनल वेलॉसिटी डाऊनवर्ड आहे निगेटिव्ह टाका. इनिशियल वेलॉसिटी अपवर्ड आहे पॉझिटिव्ह टाका, इनिशियल वेलॉसिटी डाऊनवर्ड आहे निगेटिव्ह टाका. डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड आहे पॉझिटिव्ह, डिस्प्लेसमेंट डाऊनवर्ड निगेटिव्ह. अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट पॉझिटिव्ह, डाऊनवर्ड डिस्प्लेसमेंट निगेटिव्ह. राहिला प्रश्न ऍक्सेलरेशनचा. राहिला प्रश्न कशाचा? ऍक्सेलरेशनचा. सो इथे लिहितो पहिल्यांदा वेलॉसिटी, इनिशियल वेलॉसिटी, फायनल वेलॉसिटी अँड डिस्प्लेसमेंट. अपवर्ड असेल तर पॉझिटिव्ह प्लस जे कॅप. जे कॅप वगैरे लिहित नाही आपण, फक्त प्लस लिहितो.
अपवर्ड वेलॉसिटी पॉझिटिव्ह टाका, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट पॉझिटिव्ह, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट निगेटिव्ह. फाईन. पहिला प्रश्न ऍक्सलरेशनचा. आता मला सांगा बाळांनो, ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जी आहे, द ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी फॉर ऑल दी ऑब्जेक्ट्स, अर्थ इज पुलिंग दॅट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट. सो अर्थनं ज्या ऑब्जेक्ट वरती जो फोर्स लावलाय, दॅट फोर्स इज मास इंटू ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, mg. मास इंटू ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, मास इंटू ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. याच्यावरती किती फोर्स असणार, m1 इंटू g. मास इंटू त्या ऑब्जेक्टचं ऍक्सलरेशन, मास इंटू ऍक्सलरेशन मीन्स फोर्स. याच्यावरती किती फोर्स असणार, मास इंटू ऍक्सलरेशन इंटू ग्रॅव्हिटी, mg. याचं मास किती आहे, m2. सो m2 इंटू g. याचं मास किती आहे, m1 इंटू g. दिस the force is downward. Doesn't matter whether the object is moving up or coming down. ऑब्जेक्ट वरती फेकलाय की खाली यायला लागलाय, doesn't matter. Object is going up or down, doesn't matter. Earth is always pulling that object downwards. Earth is always pulling that object downwards. Okay. So if the force is downward, acceleration is downward. Do we know the rule? F is equal to ma, force equal to mass into acceleration. Yes sir, this is the definition of the force. जी डायरेक्शन फोर्स ची असते तीच डायरेक्शन ऍक्सलरेशन ची असते. मास तर स्केलर आहे, लेफ्ट हँड साइडला वेक्टर आहे तर राईट साइडला पण वेक्टर पाहिजे तरच इक्वॅलिटीला मिनिंग आहे. हिअर वी हॅव द इक्वॅलिटी साइन. लेफ्ट हँड साइड इज अ वेक्टर, राईट हँड साइड मस्ट बी द वेक्टर. सो लेफ्ट हँड साइडच्या वेक्टरची डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू राईट हँड साइडला जो काही वेक्टर तयार होतोय त्याची डायरेक्शन. लेफ्ट साइडला एकच वेक्टर आहे एफ बार, राईट साइडला एकच वेक्टर आहे ए बार. सो डायरेक्शन ऑफ एफ बार अँड डायरेक्शन ऑफ ए बार बोथ आर सेम. सो जी डायरेक्शन फोर्सची असते बाळांनो तीच डायरेक्शन ऍक्सलरेशनची असते. फोर्स कसा आहे ऑब्जेक्ट वरती, डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स अर्थ. डझंट मॅटर ऑब्जेक्ट इज आयदर मुव्हिंग अप ऑर डाऊन, वेदर मुव्हिंग अप ऑर डाऊन. ऑब्जेक्ट वरती चाललाय की खाली चाललाय, डझंट मॅटर. फोर्स कसा आहे ऑब्जेक्ट वरती, ग्रॅव्हिटीचा फोर्स कसा आहे ऑब्जेक्ट वरती, ऑलवेज डाउनवर्ड्स, ऑलवेज डाउनवर्ड्स. सो ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी as a vector it is always downwards. Yes, no. Acceleration due to gravity is always downward. As a vector त्याची डायरेक्शन काय आहे, acceleration due to gravity is a downward vector. Is a downward vector. सो बाळ वेक्टर फॉर्म वापरायला लागलायस आणि तो वेक्टर जो आहे तो डाउनवर्ड वेक्टर आहे. मग त्या ऍक्सलरेशनला कसं टाकणार आहेस, ए बारला काय सबस्टिट्यूट करणार, मायनस जी इंटू जे कॅप. डाउनवर्ड वेक्टर आहे ना तो, मॅग्निट्यूड आहे जी, डायरेक्शन आहे मायनस जे कॅप. डाउनवर्ड डायरेक्शनला मायनस जे कॅप दाखवतो आपण. पण सर मोशन वन डायमेन्शनल आहे ना, बट सर मोशन इज वन डायमेन्शनल. सो पीपल विल नॉट राईट दिस जे कॅप अँड आय कॅप थिंग्स. पीपल विल ओनली राईट मायनस जे, सॉरी मायनस, मायनस जे नाही लिहिणार, नुसतंच मायनस लिहिणार. मग मायनस इंटू जी, जे कॅप काय लिहायची गरज नाही. सो ते मायनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर टाकावं लागेल. बिकॉज ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी फॉर ऑल दी केसेस वेदर द ऑब्जेक्ट इज मुव्हिंग अप ऑर कमिंग डाऊन डझंट मॅटर, ऍक्सलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स. रिप्लाय मी इन द chat box up to this clear and written. CW. When to use scalar form, when to use vector form, rules, sign conventions. झालं का बघा क्लिअर. बघा बाळांनो, गुड. चलो, now let us consider different cases. Let us consider different cases. आता अपवर्ड आणि डाउनवर्ड मोशन कन्सिडर करायचे अंडर ग्रॅव्हिटी. अँड ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज अ कॉन्स्टंट ऍक्सलरेशन. सो कॉन्स्टंट ऍक्सलरेशन इक्वेशन्स आर ऍप्लिकेबल.
v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus twice s. All these equations are now applicable. Okay, fine. Now different cases. Number one, case number one, different cases of motion under gravity, cases of motion under gravity. It is also called as free fall. Free fall. Number one, the body dropped from a body dropped from some height. A body, sir, which body? In physics, anything is called as body. Okay, it's not human's body. It is simply object will be called as a body, a particle, object. It's a scientific word. Okay, the body dropped from some height. The body dropped from some height. A body dropped from some height. थोड्या हाइट वरून एक बॉडी फक्त ड्रॉप केली आहे. इट्स नॉट थ्रोन, इट्स ड्रॉप्ड. इट्स नॉट थ्रोन, इट्स ड्रॉप्ड. It's dropped, right? It's dropped. So make a arrow. So initial velocity किती असेल बाळ बॉडीची? It is just dropped. You just hold the object in your hand, move your hand to some height, and then just release the object. Just drop the object. So initial velocity u किती असेल बाळ? 0 असेल. Initial velocity u किती असेल बाळ? 0 असेल. So let's say this is some tower, and from the top of the tower you release one object. एक ऑब्जेक्ट आपण काय केला बाळ? रिलीज केला. दिस ऑब्जेक्ट यू जस्ट रिलीज्ड. सो त्याची इनिशियल वेलोसिटी किती असेल बाळ? 0 असेल. या टॉवरची हाईट किती आहे? व्हॉट इज द हाईट ऑफ दिस टॉवर? लेट अस राइट द हाईट ऑफ द टॉवर एज कैपिटल H or small h. Let us use small h. People are using small h, so we will also use small h. Okay, let us show the motion. Motion कशी असेल बॉडीची? सर डाउनवर्ड्स. The object will come down and will hit the ground. The object will come down and will hit the ground. Object आला वरनं खाली आला, डाउनवर्ड मोशन आहे. डायरेक्शन ऑफ मोशन काय चेंज होत नाहीये. सो वी कॅन यूज द स्केलर फॉर्म ऑल्सो. फायनल वेलॉसिटी किती असेल? क्वेश्चन मार्क. एक्सेलरेशन किती असणार? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स. सो g इज अ डाउनवर्ड वेक्टर. दॅट इज ऑलवेज अ डाउनवर्ड वेक्टर. पण आता स्केलर फॉर्म वापरायचा की वेक्टर फॉर्म वापरायचा त्याचा विचार करू आपण. बरोबर. आणि या वेलॉसिटीला फाइंड आउट करू आपण. मला सांगा फायनल वेलॉसिटीचा मला मॅग्निट्यूड पाहिजे आहे. म्हणजे प्लस मायनस मला काय नको आहे. मला फक्त पाहिजे आहे वेलॉसिटी ऍट द बॉटम. मला काय पाहिजे आहे? व्हॉट आय वॉन्ट वेलॉसिटी ऍट द बॉटम. मला बॉटमला वेलॉसिटी किती असेल ते पाहिजे आहे ऍज अ स्केलर. So the first point that I want to find is magnitude of velocity at the bottom or at the ground. ग्राउंडला हिट केल्यानंतर वेलॉसिटी किती झालेली असेल. बर. इनिशियल वेलॉसिटी 0 आहे. हाईट ऑफ द टॉवर दिली आहे. या दोन गोष्टी तुम्हाला दिल्या जातील. बोला बाळांनो, कुठलं इक्वेशन वापरायचं? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वेअर, अँड v स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस ट्वाइस एस. v तर पाहिजे. v तर पाहिजे म्हणजे एक तर हे वापरावं लागेल. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वेअर मध्ये काय v नाहीये. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वेअर मध्ये v नाहीये. मग काय करायचं ते वापरू. थर्डला चला, v स्क्वेअर इज इक्वल टू हे फर्स्ट. सेकंड तर वापरणारच नाही. v स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस ट्वाइस एस. स्केलर फॉर्म वापरणार आहे आपण. रफ वर्क करूया इथे.
v स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस ट्वाइस एस आहे, p इज इक्वल टू यू प्लस एटी आहे. टाइम ऑफ द मोशन माहिती आहे का? टाइम रिक्वायर्ड टू फॉल माहित आहे का? नाही. टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द बॉटम माहित आहे का? नाही. So हे वापरता येणार. ऍक्सलरेशन माहित आहे, ऍक्सलरेशनची व्हॅल्यू जी, प्लस जी टाकायचं की मायनस जी टाकायचं डिसाईड करू आपण. स्केलर फॉर्म वापरा बाळांनो, नंबरच पाहिजे ना, व्हेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूडच पाहिजे आहे ना, कुठं वेक्टर पाहिजे आहे? फायनल व्हेलॉसिटी याचं वेक्टर पाहिजे आहे का? नाही, फक्त व्हेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूड पाहिजे आहे ऍट द बॉटम. आम्हाला माहिती आहे की फायनली व्हेलॉसिटी डाऊनवर्ड असणार आहे. वेन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू स्ट्राईक, ऑब्जेक्ट खाली चाललाय ना, त्याची व्हेलॉसिटी ही डाऊनवर्डच असेल ना. सो डायरेक्शन आम्हाला कळते की डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी वी कॅन नो बाय आवर ओन, ऑन आवर ओन. So we just want the magnitude of velocity. Okay, so you can go for the scalar form. आणि मोशनची डायरेक्शन बदललीच नाहीये, खाली गेलाय आणि परत वरती गेलाय असलं काय केलंय का आपण? फक्त डाऊनवर्ड पार्ट कन्सिडर करतोय. मे बी खाली पडून परत तो बाउन्स बॅक अपवर्ड झाला असेल. द ऑब्जेक्ट मे स्ट्राइक द ग्राउंड अँड विल बाउन्स बॅक, बट द मोशन दॅट वी आर कन्सिडरिंग इज ओनली डाऊनवर्ड मोशन. ओनली डाऊनवर्ड, ओनली अपवर्ड, डायरेक्शन तर चेंज केली नाही आहे ना. ज्या मोशनचा विचार आपण करतोय त्यात डायरेक्शन चेंज झाली आहे का? नाही. सो यू कॅन गो फॉर द स्केलर फॉर्म. सो यू आर गोइंग विथ दिस इक्वेशन. सो यू विल गो विथ दिस इक्वेशन, व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस ट्वाइस एस. आता इथं मी कुठं ए बार एस बार वेक्टर फॉर्म वापरलाय का? नाही. आय हॅव रिटन हिअर दी स्केलर फॉर्म. चला, फायनल व्हेलॉसिटीच्या मॅग्निट्यूडचा स्क्वेअर इज इक्वल टू इनिशियल व्हेलॉसिटी किती आहे? सोडलाय ऑब्जेक्ट, जस्ट सोडलाय, प्लस 2. आता ऍक्सलरेशनला बाळ प्लस जी लिहू की मायनस जी लिहू? पी और एन. स्पीड वाढत असेल प्लस, स्केलर फॉर्म चालू आहे, स्पीड वाढत असेल प्लस, स्पीड कमी होत असेल मायनस. ऑब्जेक्ट खाली पडायला लागलाय, ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाऊन. सो प्लस और मायनस पी और एन. एक्सलरेशन प्लस जी की मायनस जी? वेदिका, थिंक अगेन. बाळ स्केलर फॉर्मचे रूल बघ. ऑब्जेक्ट वरनं खाली येताना स्पीड वाढतो की कमी होतो? इफ द स्पीड इज इन्क्रीजिंग, वेदिका थिंक अगेन. ऑब्जेक्ट वरनं खाली यायला लागलाय, स्पीड वाढेल की कमी होईल? स्पीड वाढणार आहे. सो ऍक्सलरेशन यू विल पुट पॉझिटिव्ह, म्हणजे प्लस जी ना. आता प्लस जी चा प्लस काय लिहायची गरज आहे का? प्लस 5 मध्ये प्लस लिहायची काय गरज आहे का? शॅल आय राईट ओनली जी? चालेल ना. एस किती डिस्प्लेसमेंट झाली सांगा बाळांनो? डिस्प्लेसमेंट किती झाली या पॉइंट पासून या पॉइंट पर्यंत? हु विल टेल मी व्हॉट इज द डिस्प्लेसमेंट? सर, इफ द पाथ इज स्ट्रेट लाईन, डिस्टन्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. दिसते की सरळ सरळ पाथ स्ट्रेट लाईन आहे ना, डिस्टन्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट असणार ना. सो ते एच आहे ना. बर, एच पॉझिटिव्ह टाकायचा की निगेटिव्ह टाकायचा? स्केलर फॉर्म चालू आहे बा. स्केलर फॉर्म मध्ये कुठला विचार करायला लागलाय? एस चा, यू चा, व्ही चा? फक्त ऍक्सलरेशन प्लस की मायनस एवढाच विचार करायचा असतो स्केलर फॉर्म मध्ये. इन दी स्केलर फॉर्म वी हॅव टू थिंक ओनली फॉर दी साइन ऑफ ऍक्सलरेशन. स्केलर फॉर्म मध्ये फक्त ऍक्सलरेशनच्या साइनचा विचार करायचा असतोय, बाकीचा कुठला विचारच करायचा नाही. फक्त व्हॅल्यूज टाकायचे आहेत, नंबर टाकायचे आहेत. पुट द नंबर ऍज एच. जी काय हाईट दिली ती एच टाका. झालं की उत्तर किती आलं बाळा? किती आला? व्ही √2gh आला सर. बर, इफ h इज इक्वल टू, लेट्स से h इज इक्वल टू 40, v किती येणार? स्पीड ऍट द बॉटम किती येणार? 2. g ची व्हॅल्यू किती? 9.8. h किती आहे? 40 आहे सर. आन्सर किती येईल बा? बरोबर. 9.8 ला बाळांनो ऑलवेज ऍडजस्ट करायचं.
98 करायचं. 9.8 ला बाळांनो ऑलवेज ऍडजस्ट करा. 98 करा म्हणजे वरती 10 न मल्टिप्लाय केलं, खाली पण 10 न मल्टिप्लाय करा. that will become 8 into 98. 98 ला बाळ परत ऍडजस्ट कर. 98 ला बाळांनो परत ऍडजस्ट करायचं. बघा कॅल्क्युलेशनच्या ट्रिक काय आहेत. 9.8 ला 98/10 करायचं. 0 0 कॅन्सल होते, 8 आलं. दिस 98 ऍज इट इज, दिस अंडर रूट 8 ऍज इट इज. 98 विल बी अगेन ऍडजस्टेड 2 into 49. 98 हा 2 into 49 आहे, म्हणून हे सगळं चालू आहे बाळा, म्हणून हे सगळं चालू आहे. आता 8 into 2 16 होणार. 8 into 2 16. 16 चं स्क्वेअर रूट 4 आणि 49 चं स्क्वेअर रूट 7. इज दॅट क्लिअर हाऊ द कॅल्क्युलेशन वॉज डन? हाऊ द कॅल्क्युलेशन वॉज डन? एच दिलाय 40 मीटर. 40 मीटर वर एक स्टोन फेका की एक दगड फेका. इथं येऊन स्पीड किती होणार? 28 मीटर पर सेकंड होणार बॉटमला. इफ यू थ्रो द स्टोन, नॉट थ्रो, नो नो नो, जस्ट ड्रॉप द स्टोन. स्टोन फेकायचा नाहीये, फेकला की त्याला इनिशियल वेलॉसिटी येईल. नो नो, डोंट थ्रो द स्टोन, जस्ट ड्रॉप द स्टोन. Then at this point, what is going to be the speed of the stone? So that will become 28 meter per second. Calculation च्या ट्रिक कळाल्या का? Yes, no. That 9.8 was written as 98/10. 0 0 cancel. 98 ची परत रिप्लेसमेंट आहे बाळ, 2 into 49. ते 49 परफेक्ट स्क्वेअर आहे ना, म्हणून चाललंय हे सगळं. And 8 into 2, that 16. 8 into 2 16 झाला. 16 चा स्क्वेअर रूट 4 आला. 49 square root is 7. 4 into 7 28 meter per second. In this way the calculations are done. अरे बाळ फॉर्म्युला हा झाला बघ. वेलॉसिटी ऍट द बॉटम अंडर रूट 2gh. ऑब्जेक्ट सोडला तर h एवढं डिस्टन्स कव्हर केल्यानंतर किती स्पीड होतो. इफ यू जस्ट रिलीज द ऑब्जेक्ट आफ्टर ट्रॅव्हलिंग अ डिस्टन्स ऑफ h, what is the value of speed? त्याचा आन्सर आहे अंडर रूट 2gh. Its answer is under root 2gh provided initial speed must be 0, initial velocity must be 0. डायरेक्शन डाउनवर्ड असणार ते आम्हाला कळतंय. एक्सेलरेशनची व्हॅल्यू प्लस टाकली कारण स्पीड वाढत चाललाय, स्केलर फॉर्मॅट वापरलाय. टेल मी यस नो. बघा विचार करा. Correct? Good. Fine. Now I want time required to reach the bottom or time required to cover the distance h. पहिलीच केस चालू आहे बाळा, केस 1. केस 1च चालू आहे. For the same case I want time required to reach the bottom. हीच केस आहे. So let me copy the slide. And let me write down the second thing. तुम्हाला काय हे परत लिहायची गरज नाही. This is already written in your notebook. Now let us try to find out time required to reach the bottom. Bottom ला यायला किती टाइम लागेल to cover the distance h? You people tell me. What is the time required to reach the bottom? टाइमचा काय फॉर्म्युला येतो का बघा. You can use the scalar form, no problem. जेव्हा जेव्हा पॉसिबल आहे ना बाळांनो तेव्हा तेव्हा स्केलर फॉर्म वापरत चला. वेक्टर फॉर्म तेव्हाच वापरा जेव्हा स्केलर फॉर्म ऍप्लिकेबल नाहीये. म्हणजे बोथ अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन आहे आणि टोटल मोशन कन्सिडर करायची, तेव्हा वेक्टर फॉर्म वापरायचा. Neil, why are you giving the answer? I want formula. You're telling me the number. डिसाइड करा बाळांनो कुठले इक्वेशन वापरणार. रफ वर्क करा. I want time required to reach the bottom. सो हे टाइम वाले इक्वेशन्स यूज करावे लागतील. v is equal to u plus at and s is equal to ut plus half at square. s is equal to ut plus half at square. Now you know the final velocity formula, you know the initial velocity, you know the acceleration, you can find out time.
यू कॅन गो फॉर v इज इक्वल टू u प्लस एटी, कारण v आत्ताच काढलाय आपण √2gh आलाय ना, v काय आलाय √2gh. एम आय राईट? √2gh. So you already know this v, u is also known. Acceleration you know whether to put positive or negative, स्केलर फॉर्मॅट आहे, बाकी सगळं पॉझिटिव्ह टाकायचं असते, फक्त ऍक्सलरेशनचा विचार करायचा आहे. You can also go with this equation. I want to go with the second equation. See how time required to reach the bottom. Time required to reach the bottom. काय येणार बघ? I want to use this equation. S is equal to ut plus half at square. S bar u bar म्हटलंय का? नाही. So I am using scalar form. Why the scalar form is applicable? Because direction of motion is not changing. Downward पार्टचा विचार करायला. The motion is continuously downward, velocity is continuously downward. So everything I will put positive, except I have to think for acceleration whether to put positive or negative. Speed वाढत असेल acceleration positive, speed कमी होत असेल acceleration negative. So displacement s, किती झाली डिस्प्लेसमेंट या पॉइंट पासून या पॉइंट पर्यंत? h. Put the number as it is. Initial velocity 0. Time required for the motion sir calculate करायचं आहे. Plus 1/2 acceleration. Tell me plus g minus g, plus or minus? Downward motion we are considering, not upward. Correct. All of you are giving the correct answer. So you got the sign convention. Sir speed वाढत चाललाय, स्केलर फॉर्म आहे. स्केलर फॉर्म काय म्हणतोय? स्पीड वाढत जात असेल ऍक्सलरेशन पॉझिटिव्ह टाका. सो प्लस जी. प्लस जिथला प्लस पण लिहायची काय गरज नाही. नो नीड टू राईट दॅट प्लस स्क्वेअर. So this is 0. No need to write. This is gt square upon 2 or 1/2 gt square. 2h upon g. 2 on the right side, 2 on the left side, g on the left side is equal to t square. मग बाळ t किती आला? स्क्वेअर रूट घ्या सर. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ दी साइड, t is equal to, टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ दी साइड, t is equal to √2h upon g आला सर. काय आलं बाळ? √2h upon g. अजून एक फॉर्म्युला मिळाला बघ. टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द बॉटम √2h upon g. डायरेक्टली यू कॅन यूज दिस फॉर्म्युला. पार्ट झाले तर डायरेक्टली यूज करा, नाही पार्ट झाले इक्वेशन्स यूज करून कॅल्क्युलेट करा. पार्ट झाले फॉर्म्युले, क्वेश्चन सॉल्व्ह करून फॉर्म्युले पार्ट होतात ऍक्च्युअली. By solving the questions again and again and number of questions solving large number of questions, this formula will get automatically remembered for the particular case. Case 1 कुठली आहे? The body simply drop from some height. फक्त सोडली आहे. ओके, नेक्स्ट झालं. t equal to √2h upon g. आता 40 मीटरचा टॉवर आहे. 40 मीटरच्या टॉवर वरनं एक ऑब्जेक्ट आपण फेकला. डझंट मॅटर विच ऑब्जेक्ट इट इज. यू कॅन थ्रो द स्मॉल स्टोन और यू कॅन थ्रो द लार्ज स्टोन. मोठाच्या मोठा दगड फेकायचा असेल फेका, छोटा फेकायचा असेल छोटा फेका, डझंट मॅटर. बोथ विल टेक द सेम टाइम. आता कॅल्क्युलेशन करून दाखवा बाळांनो. इफ h is equal to 40 मीटर, टेल मी द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द बॉटम. काय येणार आन्सर? करा बरं कॅल्क्युलेशन. जी. आता आणखीन एक तुम्हाला सांगायचं राहिलं. वन मोर थिंग. टू राईट द लेटर स्मॉल जी चा सिम्बॉल मला असाच पाहिजे. बिकॉज मेनी स्टुडंट राईट जी लाईक दिस अँड दे देमसेल्स गेट कन्फ्युज्ड अँड दे राईट ओके दिस इज 9 सो स्क्वेअर रूट ऑफ 9 इज 3. They do it like this. I don't want that confusion. I don't want writing letter G like this. I don't want. असं नकोय मला. मला letter G असंच पाहिजे. So that it doesn't get confused with 9. मला ते G असंच पाहिजे. Everyone, it is compulsory for all of us to use this. I will also use that. I will also follow the convention. This is our G. आता तो G आहे तो 9.8 आहे. तो 9 नाही आहे.
otherwise you will get confused between that G and 9.8. So now this is 9.8, this is 9, this is G. G कसा काढलाय बघा, 9 कसा काढलाय बघा. Now how we are going to tackle this? 98, you can make it 98, you can make it 98. वरती खाली 10 न मल्टिप्लाय करा. टू इंटू 40 इंटू 10, वरती 10 न मल्टिप्लाय केलं, मल्टिप्लाय बाय 10 in the upward in the numerator, multiply by 10 in the denominator. Okay, so 98 चा square root तुम्हाला माहिती आहे. Further things you know, you just do the calculation and tell me what is the answer. 98, 2 into 49 you can do. Check what is going to be the answer. Let me do this calculation on the next page. काय आला आपला टाइम? सर अंडर रूट 2 into 40 into 10, 2 into 40 into 10 divided by sir 98. 98 can be written as 2 into 49. So 2 आणि ते 40 and 2 आणि 2 cancel करू शकता directly. You can immediately cancel. Get familiar with the calculations. करायला लागणार आहे तुम्हाला calculation exam मध्ये पण. This two cancel. 400 square root can be directly found out. 49 square root can be directly found out. 40 into 10 is 400. 49 as it is. 49 is a square root 7. 400 is a square root 20. 20 by 7. Yes, all of you gave the correct answer. 2.85 second. Don't write seconds. Soham, write second or simply S. कुठल्याही युनिटला प्लुरल लिहायचं नसतं. Unit cannot be written as plural. Second, don't say kilometers. No, say kilometer. 5 kilometer. Clear? CW. झालं. ऑब्जेक्ट कमिंग डाऊन होता. ऑब्जेक्ट कमिंग डाऊन होता. आता त्याच केस साठी अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट. बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट. याच केस साठी इफ यू वॉन्ट टू लेट्स से यूज दी वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म आर ऑलवेज ऍप्लिकेबल. वेक्टर फॉर्मला काय असंच रूल नाही आहे. वेक्टर फॉर्म्स आर ऍप्लिकेबल, ऑलवेज ऍप्लिकेबल. इफ यू want to use vector form, for this case, या केस साठी तुम्ही वेक्टर फॉर्म वापरणार आहे. लेट्स सी व्हाट विल हॅपन. ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउन under the action of gravity. Object is coming down, so the acceleration of the motion is vertically downward. ते प्लस लिहायचं की मायनस लिहायचं आता डिसाइड करावं लागेल. इट इज अ डाउनवर्ड वेक्टर. इनिशियल वेलोसिटी इज 0. फायनली when the object hits the ground, its velocity is downward, so final velocity is a downward vector. बर, आता बघा डिस्प्लेसमेंट पण बघ. Everyone observe, the displacement is also downward. This is initial point, this is final point. Displacement is from initial to final, so that displacement vector is also the downward. What is the magnitude of displacement? That is equal to height of the tower. Tower ची height जी आहे, that is the magnitude of displacement, but it is a downward vector. So आता मला सांगा बाळांनो, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर काय लिहिणार? सर तो 0 आहे, प्लस मायनस लिहायची काही गरज नाही. फायनल वेलोसिटी वेक्टर जो काय आहे, इट इज गोइंग टू बी अ निगेटिव्ह. तो जर तुम्हाला दिला असेल तर तो तुम्हाला निगेटिव्ह टाकावा लागेल. आणि तो जर विचारला असेल, इफ द फायनल वेलोसिटी वेक्टर इज आस्क्ड, फायनल वेलोसिटी वेक्टर जर विचारला असेल तर तो आपोआप निगेटिव्ह येईल. विचारला असेल तर आपोआप निगेटिव्ह येईल. आणि कॅल्क्युलेट आणि सबस्टिट्यूट करायचं असेल तर निगेटिव्ह सबस्टिट्यूट करावा लागेल. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस बार तो पण निगेटिव्ह असेल आणि तो किती असेल? मायनस ऑफ एच असेल.
हाईट दिली आहे ना, हाईट ऑफ द टॉवर, ही हाईट दिली आहे. सो दॅट डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड वेक्टर. दिस इज इनिशियल पॉइंट and this is the final point. So displacement is a downward vector. Acceleration is always a downward vector. So ते acceleration तिथे always is negative येणार आहे. ती किती येणार आहे? मायनस जी. इट इज गोइंग टू बी मायनस जी. आता याच्यामध्ये आपण कॅल्क्युलेट करूया वेलॉसिटी ऍट द बॉटम. वेलॉसिटी ऍट द बॉटम. ऍटचा सिम्बॉल आहे हा, डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म मध्ये लिहू शकता तुम्ही असं. वेलॉसिटी ऍट द बॉटम. वेलॉसिटी ऍट दी बॉटम. बॉटमला वेलॉसिटी किती असेल बघा. काय नाही, आय एम गोइंग टू यूज द वेक्टर फॉर्म. सर आय हॅव दी डिस्प्लेसमेंट. मला डिस्प्लेसमेंट दिली आहे, इनिशियल वेलॉसिटी दिली आहे, फायनल वेलॉसिटी विचारली, टाइम दिला नाही आहे बाळा. सो डोंट यूज द टाइम वाला इक्वेशन. यूज v square is equal to u square plus twice s. v square is equal to u square plus twice a s. v square is equal to u square plus twice as. Now here I have to use the dot product of these two vectors, but I know the motion is one dimensional, so you can directly go with the rules of vector form. काय तिथं डॉट प्रोडक्टचा विचार करत बसू नका. मॅग्निट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू कॉस ऑफ अँगल बिटवीन देम, ते सगळं तुम्हाला विचार करायची गरज लागणार नाही. मोशन वन डायमेन्शनल आहे, सगळं वेक्टर फॉर्मच्या रूल मध्ये ऍडजस्ट झालेलं आहे. नो नीड टू राईट व्ही बार स्क्वेअर, कारण वेक्टरचा स्क्वेअर म्हणजे मॅग्निट्यूडचा स्क्वेअर. डोंट राईट यू बार स्क्वेअर, नो नीड टू डू दॅट. वेक्टरचा स्क्वेअर म्हणजे त्याच्या मॅग्निट्यूडचा स्क्वेअर. फायनल वेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूडच मिळणार आहे तुम्हाला आता. बर, व्ही बार मिळणार नाही आहे बघा, फायनल वेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूडच मिळणार आहे. पॉसिबलच नाही आहे या इक्वेशन मधनं वेक्टर मिळणं, कारण इथं मॅग्निट्यूडचा स्क्वेअर आहे. ठीक आहे, मॅग्निट्यूड काढू. चला, हे किती? प्लस ट्वाइस. ऍक्सेलरेशन प्लस टाकायचं की मायनस टाकायचं, कोण सांगेल? ऍक्सेलरेशन प्लस टाकायचं की मायनस टाकायचं? वेक्टर फॉर्म आहे, पी और एम प्लस और मायनस वेक्टर फॉर्म आहे. ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज ऑलवेज डाऊनवर्ड. आता डाऊनवर्ड वेक्टर म्हणजे काय? वेक्टर फॉर्म मध्ये एवढंच बघायचं असतं. डाऊनवर्ड वेक्टर आहे ना, निगेटिव्ह टाका. चला, अपवर्ड वेक्टर आहे ना, पॉझिटिव्ह टाका. वेक्टर फॉर्मचं एवढंच म्हणणं आहे. वेक्टर फॉर्म बाकीचं काहीच म्हणत नाही. सो इट इज मायनस जी. डिस्प्लेसमेंट बोला, प्लस मायनस. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डाऊनवर्ड वेक्टर आहे का बघा. डाऊनवर्ड असेल तर मायनस टाका, अपवर्ड असेल तर प्लस टाका. डिस्प्लेसमेंट काय आहे बघा. इनिशियल पॉइंट इथं आहे. इनिशियल पॉइंट इज दिस, फायनल पॉइंट इज दिस. इट इज अ डाऊनवर्ड वेक्टर, सो पुट इट एज निगेटिव्ह मायनस एच. मायनस मायनस प्लस झालं, झिरो गेला. व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू काय आलं? मायनस मायनस प्लस झालं, 2gh आलं. मगाशी जे उत्तर मिळालं होतं तेच मिळालं, अंडर रूट 2gh. सो दोन्ही चालते. आय हॅव प्रूव्ड विथ बोथ दी लॉजिक्स. अल्टिमेटली आन्सर तर सेम यायला पाहिजे की नाही, म्हणजे दोन्ही लॉजिक्स करेक्ट आहेत असं त्याचा अर्थ आहे. बोथ दी लॉजिक्स ऑफ स्केलर फॉर्मॅट थिंकिंग अँड द वेक्टर फॉर्मॅट थिंकिंग, बोथ आर करेक्ट. Both are absolutely working. Both are giving the same formula of magnitude of velocity at the bottom. आणि बॉटमला जर तुम्हाला velocity as a vector लिहायचा असेल तर मग velocity as a vectorच लिहायचं सर मला. ठीक आहे बाळ, मॅग्निट्यूड तर मिळालाय तुला. काय मिळालाय? अंडर रूट 2gh. That symbol g should be drawn properly. अंडर रूट 2gh हा काय झाला? मॅग्निट्यूड. डायरेक्शन काय आहे बाळ? मायनस जे कॅप. डाऊनवर्ड डायरेक्शन म्हणजे मायनस जे कॅप. लोक मायनस जे कॅप लिहिणार नाही आहेत. सो मायनस ऑफ अंडर रूट 2gh इंटू जे कॅप. लोकांना माहिती आहे अपवर्ड डाऊनवर्ड मोशन आहे, सो जे कॅपच असणार आहे ते. सो इन्स्टेड ऑफ रायटिंग मायनस जे कॅप, पीपल विल राईट ओनली मायनस साइन. सो वेलॉसिटी ऍज अ वेक्टर यू विल राईट मायनस 2gh. टेल मी येस, नो नीड टू राईट दिस जे कॅप. velocity as a vector. मॅग्निट्यूड अंडर रूट 2gh असेल. डायरेक्शन आणि मॅग्निट्यूड दोन्हीचा विचार केला तर मायनस 2gh इंटू जे कॅप. बट नो नीड टू राईट दॅट जे कॅप. इन दिस वे यू कॅन डील विथ दी थिंग्स. चेक कर.
we use the vector form. काय नाही, check कर. If it is v bar, observe here Sania, I want velocity as a vector. I will write its magnitude. या velocity चा magnitude किती आलाय बाळ सर √2gh. So magnitude into त्या velocity ची direction. Direction of that velocity is vertically downward. Direction of that velocity is vertically downward. So downward means minus j cap. So you can write minus here, j cap here. But people know it is one dimensional motion. In one dimensional motion, people try to avoid I cap and j cap. Horizontal motion असेल plus I cap ला plus, minus I cap ला minus. Vertical motion असेल plus j cap ला plus, minus j cap ला minus. So they will write minus. So upward motion by plus sign or upward vector as a plus, upward vector ची direction plus आणि downward vector ची direction minus. You know the final velocity is a downward vector, so its direction will be minus. Actually it is minus j cap, but for one dimensional motion people do not write that j cap and I cap things. Okay, is that clear? Next, now using the same equations, using the same format, vector form logic, let's say we want to use a vector form logic and we want to find out time required to reach the bottom. तो पण √2h upon g यायला पाहिजे, just like the previous case. √2h upon g, the same thing should be observed here also. याच केस मध्ये आम्हाला समजा वेक्टर फॉर्म वापरायचा and we want to find out time required to reach the bottom. So let me copy this slide and let me now rub these unnecessary things. And let us try to find out time required to reach the bottom using the logics of vector form. Time required to reach the bottom. You also verify. करा बरं, try करा बरं. √2h upon g येते का? Downward vector negative टाका, upward vector positive टाका. That's it. Acceleration due to gravity is always a downward vector. So इथं काय वेगळं लॉजिक लावायची गरज नाही. हा, time required to reach the bottom. Time required to reach the bottom. √2h upon g येते. चेक करूया कुठलं वापरूया इक्वेशन. टाइम वाला इक्वेशन we have to use. We have the displacement h. So we shall go with s is equal to ut plus half at square. S is equal to ut plus half at square. We want to use the vector form. So जे vectors आहेत त्यांना बार करा. S bar displacement vector is a downward vector. Magnitude is h, but it is a downward vector. So minus h. Initial velocity is 0. So put here 0. Time for the motion, sir, to be calculated. So as it is. जे calculate करायचं आहे त्याला प्लस किंवा मायनस टाकत बसायचं नाही, ते आपोआप येते. ते आपोआप प्लस यायचं असेल प्लस येते, मायनस यायचं असेल मायनस येते. The thing that you want to calculate, no need to substitute it as plus or minus. It will automatically will be evaluated as plus or minus. आपोआप ते प्लस येईल किंवा मायनस येईल. A bar acceleration, it is a downward vector. So minus 9.8 टाकायचं. So minus g into t square. So हे काय आलं minus h, 0 into t, no need to write. This minus into half, minus half. This gt square as it is gt square. Sir, minus minus cancel. h किती आलं half gt square. Half on the left side, g on the left side, t square on the right side. Taking square root on both the sides. Check kara, same answer you got. Are you understanding the logics? कळायला लागले का बघा. Get used to it now. आन्सर सेमच यायला लागले आता. येते की नाही? Check CW. Understand it. CW. Good. Good. Very good. Hello, body drop from some height च्या केसेस झाल्या.
ड्रॉप केली आहे म्हणजे इनिशियल वेलॉसिटी 0, इनिशियल वेलॉसिटी 0. आता बाळ इनिशियल वेलॉसिटी नॉन झिरो, बॉडी नॉट ड्रॉप, body will be projected downward, will be thrown downward or may be thrown upward. Next case, body projected, projected means thrown, body projected or thrown downwards, thrown downwards from some height, from some height. काय करूया बघा, let us take one tower, let us stand at the top of the tower. Let's say the height of the tower is h, let's say the height of the tower is h, and let us throw the object with some initial speed equal to u. Let us throw that, it will come down and it will hit the ground. आता त्याला बाळ इनिशियल वेलॉसिटी असणार. Now it will have some initial velocity, yes sir, and it will hit the ground, it is going to hit the ground. Chalo, first of all tell me, I want to find out final velocity magnitude, velocity at the bottom. How you are going to calculate it? You are given the initial speed, its value, let's say 3 meter per second, 5 meter per second, whatever. Height of the tower 40 meter per second given. मला velocity पाहिजे. Acceleration of the motion is equal to g. Whether to write it plus or minus, that we will decide. Velocity at bottom. Which equation we shall use? Do the rough work and tell me which equation we shall use. S is equal to ut plus half at square, and sir v square is equal to u square plus twice s. Displacement आहे s तर आहे तुमच्याकडे, displacement is with u, no issues. Time नाही आहे, so you cannot use the time वाला equation, so you have to go with this. Final velocity तर पाहिजे, एकतर हे v वाला equation वापरायचं किंवा हे, either you have to use this or this. So let's use, shall we use the scalar form or vector form? What do you think? Vector form is always applicable, पण स्केलर फॉर्म वापरता येईल का मला सांगा, कारण स्केलर फॉर्म मध्ये जास्त विचार करायला लागत नाही बाळ, सगळं पॉझिटिव्ह टाकायचं असते, फक्त ऍक्सेलरेशन प्लस की मायनस डिसाइड करायचं असते. सो आय ऑलवेज प्रिफर द स्केलर फॉर्म. वेन एव्हर पॉसिबल आय यूज द स्केलर फॉर्म. Can I use the scalar? Yes, no. Can I use the scalar? Is the direction of motion changing during the course of the motion? During the entire course of the motion that is being considered, during the entire course of the motion that is being considered, direction of velocity not changing. So we are absolutely okay to use the scalar form. We are absolutely okay to use the scalar form. So I shall go with the scalar form. I am not considering any vectors. I will write simply v square is equal to u square plus twice as. बाकी सगळं आता पॉझिटिव्हच टाकायचं, just don't worry. प्लस u ची व्हॅल्यू त्यांनी मला दिली आहे, प्लस ट्वाइस. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? वी शॅल पुट प्लस g or minus g. if it is a scalar form, guys, it is scalar form. Velocity वाढत असेल, magnitude of velocity, speed वाढत असेल, पॉझिटिव्ह टाका acceleration, speed कमी होत असेल acceleration निगेटिव्ह टाका. डायरेक्शन त्या velocity ची चेंज होत नाहीये. So here we shall go with correct. All of you are giving the correct answer. Sir, plus g. Plus g मधला प्लस पण लिहायची काय गरज नाही, मल्टिप्लिकेशन. s, sir, without any thinking for s whether to put it as plus h or minus h, sir, just don't worry, we are using the scalar form. Chalo, everything you know. This value is 9.8, that you know. This 2 is just a number, this value is 9.8, you know. Height of the tower is given to you. Initial velocity, its value is given to you. You can say v is equal to under root, taking square root on both the sides. All these things are known to you, so you can calculate the magnitude of velocity at the bottom. Yes, no, CW. चेक करा. समजते का बघा.
Next, time required to reach the bottom. Tell me. Time required to reach the bottom. First, second, third. Time required to reach bottom. Now the object has been thrown. फेकलाय जोरात. Which final velocity? Let's say we don't know. Actually we know it, but let's say we don't know. So let's not go with this equation. Only other time वाला equation is this. शिल्लक राहिलेला time वाला equation हेच आहे. Time पाहिजे ना आपल्याला. ut plus half at square ना. ut plus half at square. What shall we do? What do you think? With which equation we shall go? You want time? Let's go with this. Let's see what happens. S is equal to ut plus half at square. Sir, this is scalar form. Absolutely don't worry about substitution. Just put all the values positive. u दिलाय half. आता acceleration काय करूया बघा, पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह? स्केलर फॉर्म चालू आहे. स्पीड वाढत असेल पॉझिटिव्ह टाका, स्पीड कमी होत असेल निगेटिव्ह टाका. ऑब्जेक्ट वरनं खाली पडताना स्पीड वाढत येतोय. यू नो, इवन इफ यू थ्रो इट और यू जस्ट ड्रॉप इट. ऑब्जेक्ट थ्रो करा किंवा ड्रॉप करा, स्पीड तर वाढतच येणार आहे. मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी वाढतच येणार आहे. सो एक्सेलरेशन यू कॅन पुट पॉझिटिव्ह इंटू टी स्क्वेअर बार. लेट अस राइट this h on the left side. Sorry, let us write this h on the right side and then interchange the left hand side and right hand side. Both the steps I will do in the single step. So I will write this quadratic 1/2 g into t square plus ut. ही right side लिहून झाली. हा h पण right ला आणला, minus h is equal to left side आणि left side right side interchange. सो हा एक कॉन्स्टंट आहे इंटू टी स्क्वेअर, हा एक कॉन्स्टंट आहे इंटू टी आणि हा मायनस एच. मग काय क्वाड्रॅटिक सॉल्व करा. काय रूल असतोय क्वाड्रॅटिक सॉल्व करायचा? ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c असेल तर x ची व्हॅल्यू कशी काढता? नाउ यू हॅव टू सॉल्व द क्वाड्रॅटिक हियर. सपोज ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c दिलाय इज इक्वल टू 0. x ची व्हॅल्यू काय आहे ना, जसं x आहे तसा t आहे ना. कॉन्स्टंट a ची व्हॅल्यू किती आहे? हाफ g. b ची व्हॅल्यू किती आहे? u. c ची व्हॅल्यू किती आहे? मायनस h. सो दॅट इज मायनस b प्लस मायनस रूट ऑफ b स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a. डू यू नो द रूल्स ऑफ क्वाड्रॅटिक? minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. In that way you have to solve this quadratic. This is quadratic in time. हे टाइम वाला क्वाड्रॅटिक आहे. टाइमची जर पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू मिळाली तर घ्या, निगेटिव्ह व्हॅल्यू मिळाली तर घेऊ नका. दोन्ही मिळाल्या, एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह, त्यातली पॉझिटिव्ह सिलेक्ट करा. टाइम इंटरवल आहे. Final time instance minus initial time instance. Final time instance minus initial time instance. So that is going to be the quadratic equation which we will solve as per the question. Question च्या डिमांड नुसार सॉल्व करणार. त्याचा काय फॉर्म्युला तयार करायची गरज नाही. No need to create any formula. As per the demand of the question you will solve it. Is that clear? Is that clear? As per the demand of the question you will solve that quadratic and you will give the time required to reach the bottom. समजा लागले का? Getting it? Good, very good. चलो next, एक final case बढ़ा लो. That will be very easy final case. Now let's say you have the same tower. Having height equal to h. Let's draw somewhat below because now we are going to throw the object up. We are going to throw the object up. Object thrown upwards from ground line. Ground line नहीं है object, top line object thrown upwards from
from the top of tower, bar. आता काय गंमत होते बघा. Here the object is located. It will go up. Its speed will go on decreasing. Its speed will become 0. Again it will come back. Again it will hit the ground. आता ते now it is one dimensional motion, but I cannot show everything on the single line. So let me show it like this. Actually this line and this line both are same. दोन्ही लाइन सेम आहेत, but I cannot show it, so I am showing it like this. पहिला वरती जाईल, initially A, मग B, मग B to C. This is what will happen. Now tell me, I want to find out velocity at the bottom. Which format I shall use? Scalar or vector? Initial point is A, final point is B. Final point is C. So A to B to C, upward as well as downward, complete motion consider करायला लागलो. So scalar form, will that be applicable for journey A to B to C? या complete journey साठी directly scalar form तर काय वापरता येत नाही. Here we have to use vector form. We can't use scalar form. इकडे काय बाळांनो scalar form चालणार नाही. We can't use scalar form. ठीक आहे. So let's use vector form. That's the only option with us. चलो, let's use the vector form. I want to find out velocity at the bottom. Velocity at bottom. So quite obvious. You know the value of acceleration. See, acceleration, whether you are moving up or whether you are moving down, वरती चाललाय की खाली चाललाय, doesn't matter. Acceleration is always a downward vector. Which vector? Acceleration due to gravity vector. Acceleration due to gravity is always a downward vector. Here the displacement vector, initial point A है, final point C है बाळा. Initial point A है, final point C है बाळा. So displacement एवढीच आहे. Displacement ला path doesn't matter. For displacement, only initial point and the final point matters. So displacement vector is also the downward vector. Displacement laga initial point baga, final point baga, that's it. So velocity at the bottom is equal to question mark. So what you are going to do? You are going to write V is equal to baga badana. Now it has some initial velocity. Initial velocity is an upward vector. जे अपवर्ड आहे ते पॉझिटिव्ह, जे डाउनवर्ड आहे ते, जो वेक्टर अपवर्ड आहे तो पॉझिटिव्ह, जो वेक्टर डाउनवर्ड आहे तो निगेटिव्ह. सो लेट्स यूज v square is equal to u square plus twice as. This is vector, but vectorचा स्क्वेअर लिहायची गरज नाही, बिकॉज वेक्टर स्क्वेअर मीन्स इट्स मॅग्निट्यूड स्क्वेअर. वेक्टर स्क्वेअर मीन्स इट्स मॅग्निट्यूड स्क्वेअर. a bar डॉट प्रोडक्ट s bar. चलो, वेलोसिटी एट द बॉटम कैलकुलेट करायचे आहे सर. टॉप पॉइंटला वेलोसिटीचा मॅग्निट्यूड u square as it is plus 2 as it is. Acceleration is a downward vector, always downward, whether you are moving up or moving down. Acceleration due to gravity is always downward. So downward vector minus g. Now displacement, initial point is A, final point is C. Initial point is A, final point is C. The motion is downward. Put the displacement vector as magnitude किती आहे त्याचा h. इनिशियल पॉइंट आणि फायनल पॉइंट मधलं शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बघायचं आहे. टोटल ट्रॅव्हल डिस्टन्स बघायचं नसते. फॉर डिस्प्लेसमेंट मॅग्निट्यूड, टू फाइंड आउट मॅग्निट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यू जस्ट टेक दिस शॉर्टेस्ट डिस्टन्स, दॅट विल बी इक्वल टू h. इनिशियल पॉइंट आणि फायनल पॉइंट मधला शॉर्टेस्ट डिस्टन्स, दॅट विल बी h, बट दॅट इज मॅग्निट्यूड. वी वॉन्ट वेक्टर, इट्स अ डाउनवर्ड वेक्टर, सो पुट minus h. Fine. So that's going to be our answer. Minus minus plus. That's what we will get as an answer. CW. Check. चेक करा. थोडंसं लेक्चर एक्सटेंड झालं, इट्स ओके. Don't leave the lecture, otherwise you have to again watch it. In between you have half of hour breaks.
in which you can eat properly and get fresh for the next lecture. Okay. Now let us try to find out time required to reach bottom. Time required to reach bottom. Again, you will get the quadratic which you will solve as per the demand of the question. See, you can use now S is equal to ut plus half at square. S is equal to ut plus half at square वाळांनो वापरायचा आहे. S bar, U bar, A bar. Apply this equation. S bar will be what? Displacement is a downward vector, so minus h. Initial velocity is an upward vector, so it's going to be plus u. जी काय व्हॅल्यू दिली ती पॉझिटिव्ह असेल बाळ, because initial velocity is an upward vector, not negative. Right? Here we used, sorry, in this case when the object was thrown down, here we use these scalar formats, so nothing to worry about the plus and minus sign, except for the acceleration sign you have to decide. बाकीच्यांचा काही विचारच करायचा नाही. But in the vector form, for each vector you have to think for its direction. So this initial velocity is upward, so it is a positive vector, so put the value of u as positive, time t as it is, plus this acceleration is a downward vector, acceleration due to gravity is a downward vector, so we will put acceleration bar, a bar, as a minus g. This t square is a scalar, nothing to worry about it. So this 1/2 g into t square, it is negative on the right side, we will take it on left side and we will write it as positive number, plus gt square, no need to write that plus, a minus half gt square, minus बाहेर घ्या, minus half gt square, minus outside, minus half gt square, on the left side it will become plus half gt square. This ut on the left side, it will become minus ut, and this h is already on the left side, which is equal to minus h, that will give you 0. So again it is quadratic in time, time मतलब quadratic है. And as per the demand of the question, you just solve the quadratic equation. You know how to solve the quadratics. Ax square plus bx plus c. This is quadratic equation in time. In this way you are going to tackle the question. CW. बोला, getting it or not? Motion under gravity बाळांनो समजतंय नाही? Done? Good. Very good. Are the things taught in today's lecture clear to all of you? Are you getting motion under gravity? How to deal with that? What are the logics applicable? Are the things taught in today's lecture clear to all of you? This was something new for you, but try to understand. Make sure that it is clear to all of you. Tomorrow we'll complete this part and we'll solve the examples based on that, and the chapter will be over, the end. Okay, so guys, in this lecture we will stop at this point. Follow the guidelines which I told at the beginning of the lectures. Okay, beginning of the lecture. Fine. So chalo, bye bye everyone. Let me end the lecture. Have a good day and study and continue your study. Okay, chalo, bye. Yes, bye.